Students, this is our fourth episode, chapter number 6, animal classification. In last episode, we learned about these 5 phylums. Okay. In few minutes, we take a revision what we learned in that 5 phylums. The 5 phylums we learned that Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Aschelminthes, and Annelida. हे जे 5 आपण शिकलो त्यामध्ये तुम्ही मराठीत बघू शकता रंध्रीय, सिलेंटराटा, निडारिया, सप्तकृमी, गोलकृमी आणि वलीय. Out of these 2 are generally found in marine water and few of them are also found in fresh water. The body of porifera animals is asymmetrical and the animals under the phylum Coelenterata or Nidaria are of radial symmetry. यांची शरीर रचना ही असममित असते तर यांची ही अरिअसममितता असते. These are diploblastic animals. Their reproduction is by budding process and their generation rate is also high. हे मुक्लायन पद्धतीने प्रजनन करतात आणि त्यांचा प्रजननाचा दर सुद्धा जास्त आहे. They have tentacles to catch prey and cnidoblast to inject poison in the body of prey. त्यांना शुनक असतात. आपण बघितलं होतं the body of Coelenterata and Nidaria animals is either cylindrical or umbrella like structure and therefore they are called as polyp and medusa also. The Platyhelminthes, they have here asymmetrical radial symmetry. These all have bilateral symmetry. These all have bilateral symmetry. हे तिघही फायलम मधले प्राणी हे द्विमितीय सममिती दाखवतात. द्विस्तरीय सममिती दाखवतात. These animals are diploblastic. All these are triploblastic. या तिघही फायलम मधील प्राणी हे त्रिस्तरीय शरीर रचना असतात. त्रिस्तरीय we learned that ectoderm, endoderm, mesoderm. अंतर्जन स्तर, बहिर्जन स्तर आणि मध्यर्जन स्तर. हे तिघही फायलम मधील प्राणी हे ट्रिप्लोब्लास्टिक आहेत. हा डिप्लोब्लास्टिक आहे. ओके. हे रेडियल सिमेट्री आहे, अरिय सममितता. हे असिमेट्रिकल आहे, असममित आहे यांची शरीर रचना आणि यांची बायलॅटरल सिमेट्री आहे. ओके. दॅट इज द डिफरन्स. They are found, these two are found in marine water or in fresh water also. हे दोघही प्राणी संघातील प्राणी हे समुद्रातील पाण्यामध्ये किंवा गोड्या पाण्यात सापडतात. Platyhelminthes, the animals come under the phylum Platyhelminthes are endoderms. हे अंतपरिजीवी आहेत. These are also endoderms. Few are also found in fresh water or terrestrial. These are also few are found in fresh water. हे अंतपरिजीवी असून काही हे स्वतंत्र जीवन देखील जगतात ते पाण्यात आढळतात. हे पण अंतपरिजीवी असून काही स्वतंत्र जीवन जगतात ते पाण्यात आणि जमिनीत देखील आढळतात. Annelida हे एक्टोडर्म्स आहेत, बाह्य परजीवी आहेत आणि ते देखील समुद्राच्या पाण्यात, गोड्या पाण्यात आणि भूचर देखील आहेत, तिथे देखील आढळतात. ओके. These are few points we'll learn. Now today the next point we have to learn. And the next phylum is Arthropoda. Arthropoda म्हणजे मराठीत त्याला आपण संधिपाद म्हणतो. संधिपाद संघातील प्राणी किंवा संधिपाद प्राणी संघ. You can observe the image on board. These are animals, we call them generally insects, are quite familiar to us. The examples are butterfly, crab, scorpion, cockroach. These are very familiar examples to us. They are come under the phylum Arthropoda. If we clearly observe the body of these animals, we can get that they have jointed appendages. जर आपण या सर्व प्राण्यांकडे लक्षपूर्वक बघितलं तर आपल्याला कळतं की हे आपण खूप वेळा बघितलेले आहेत. आपल्या आजूबाजूला खूप मोठ्या प्रमाणात आढळतात आणि त्यांचं शरीर हे जोडलेल्या अंगांपासून बनलेले जॉइंटेड appendages. The animal come under these phylums are found
फ्रॉम डिपेस्ट ऑफ ओशियन टू द हायेस्ट ऑफ माउंटन्स. हे समुद्र तळापासून तर पर्वताच्या उंच उंच शिखरापर्यंत सगळीकडे ह्या प्राणी संघातील प्राणी आपल्याला आढळतात. Therefore, the phylum Arthropoda is the largest phylum of animals on our planet Earth. आणि म्हणून संधिपाद प्राणी संघातील प्राण्यांचा हा जो वर्ग आहे, हा फायलम, हा आपल्या पृथ्वीतलावर आढळणाऱ्या सर्वात मोठा फायलम आहे. म्हणजे यामध्ये सगळ्यात जास्त प्राणी हे आढळतात. अँड दे आर व्हेरी सक्सेसफुल बिकॉज दे फाउंड एव्हरीवेअर ऑन आवर प्लॅनेट अर्थ. नाउ if you clearly observe, they have chitinous exoskeleton on their body. Chitinous exoskeleton म्हणजे त्यांचं बाह्य जे कंकाल आहे ते कायटिन पासून बनलेले आहे आणि यांच्या शरीराचं बाह्य आवरण हे त्या कायटिन पासून बनलेल्या बाह्य कंकालाने बनलेलं आहे. Therefore, they have chitinous exoskeleton. These animals are unisexual. हे प्राणी हे एकलिंगी आहेत. And their examples you can see on the board. Which examples of these animals are there? These animals are as common. They are triploblastic, त्रिस्तरीय देह रचना आहे. They are bilateral symmetry, म्हणजे द्विमितीय सममितता आहे. Eucoelomate, देह गुहा आहे, like the previous one. Okay. Now the second one. And then today's second phylum, Mollusca. Mollusca म्हणजे मृदुकाय. मृदुकाय प्राणी संघातील प्राणी. The animals, you can observe the board. On board, the image show example of octopus, snail, bivalve, centipede. फळ्यावर जे तुम्ही प्राण्यांची आकृती बघताय त्यामध्ये ऑक्टोपस आहे, अष्टपाद आपण ज्याला मराठीत म्हणतो, पैसा, सेंटिपेड पैसा, शिंपले, कालव, स्नेल म्हणजे गोगलगाय. द बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज व्हेरी सॉफ्ट अँड स्पिनी. या प्राण्यांचे शरीर हे अतिशय मृदू आणि लवचिक असते. Therefore, they are considered as the animal of the phylum Mollusca. म्हणून त्यांना मृदुकाय प्राणी संघातील प्राणी असे म्हणतात. Their body, except snail, their body is bilateral symmetrical. गोगलगायचा अपवाद सोडला तर या सर्व प्राण्यांची शरीर हे द्विमितीय सममित असलेलं आहे. They are found in marine water as well as fresh water and few are on terrestrial also. ते शक्यतो समुद्रामध्ये आढळतात, काही गोड्या पाण्यात आणि काही भूजल देखील आहेत. These animals have triploblastic eucoelomate. यांचे शरीर रचना ही त्रिस्तरीय आहे, देह गुहा आहे. They are non-segmented as arthropoda are segmented. आर्थ्रोपोडांचं आपण शरीर बघितलं होतं ते खंडीभूत असलं होतं, पण मोलुस्का प्राणी संघातील प्राण्यांचे शरीर हे खंडीभूत नसतं. दे आर नॉन सेगमेंटेड. दे ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसिलोमेट अँड नॉन सेगमेंटेड. ऑर्थोपोडा ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट अँड सेगमेंटेड. दॅट इज द डिफरन्स, सेगमेंटेड अँड नॉन सेगमेंटेड. ऑर्थोपोडांमधलं शरीर रचना ही खंडीभूत असते, इथे ती खंडीभूत नसते, नॉन सेगमेंटेड. Like arthropoda, mollusca animals are also unisexual. संधिपाद प्राणी संघातील प्राण्यांप्रमाणेच मृदुकाय प्राणी संघातील प्राणी हे देखील एकलिंगी असतात. This is about mollusca. The next one is phylum. इकॅनोडर्माटा. इकॅनोडर्माटा म्हणजे मराठीमध्ये कंटक चर्मी. Before we start Echinodermata, in last we learn examples like octopus, bivalve, centipede and snail. Snail have
three segments in their body, and the three parts are, you can observe the diagram of snail. The three parts are head, feet, and visceral mass. Visceral mass is covered with mantle, and mantle secretes a strong layer of calcareous substance, and that protects the snail and the animals. गोगलगाय च्या शरीराचे तीन भाग पडतात, डोके, पाय आणि विसेरल मास. विसेरल मास म्हणजे पोटाकडचा जो भाग आहे त्याच्यावरती जे मेंटल अधिसही आहे आणि ते त्या मेंटल पासून एक स्राव सोडतो आणि त्या गोगलगायला प्रोटेक्शन देण्यासाठी, संरक्षण देण्यासाठी एक कवच सारखं तयार होतं, कॅल्शियस सबस्टन्स सारखं, आणि त्यामध्ये त्या प्राण्याचं संरक्षण होतं. ओके, नाउ our next phylum is Echinodermata, conductor. Like these two phylums, Echinodermata is not same. Echinodermata phylum animals are only found in marine water. You can observe the examples on board. The examples are starfish, sea cucumber, sea urchin. These are the examples of Echinodermata family. If we clearly observe them, they have calcaneous spines on their body. या प्राण्यांच्या शरीरावर आपण जर बघितलं तर कॅल्शियम कार्बोनेटचे स्पाइन्स काटेसारखे आहेत. And therefore they are called the animals of phylum Echinodermata. आणि म्हणून त्यांना आपण कंटकचर्मी प्राणी संघातील प्राणी असे म्हणतो, कारण त्याच्या शरीरावर कॅल्शियम कार्बोनेटचे स्पाइन्स म्हणजे काटे असल्यासारखं आवरण आहे. They move from one place to another place by tube feet. नलिका पादच्या सहाय्याने ते प्रचलन करतात. And also the tube feet are used to catch the prey. भक्षक करण्यासाठी देखील या नलिका पादचा त्यांना उपयोग होतो. And like arthropoda and mollusca, Echinodermata are also unisexual animals. The only different point from arthropoda and mollusca, Echinodermata are only found in marine water. आर्थ्रोपोडा आणि मोलस्का प्रमाणेच म्हणजे संधिपाद आणि मृदुकाय प्राणी संघातील प्राण्यांप्रमाणेच कंटकचर्मी प्राणी हे सुद्धा एकलिंगी असून एकच फरक त्या तिघांमध्ये आहे की कंटकचर्मी प्राणी हे फक्त समुद्रामध्येच आढळतात, समुद्राच्या पाण्यामध्येच आढळतात. and they have very good generation rate आणि त्यांचं प्रजनन क्षमता देखील चांगली आहे. ओके, नेक्स्ट फायलम इज हेमिकॉर्डेटा. अर्धसमपृष्ठरज्जू प्राणी संघातील प्राणी हेमिकॉर्डेटा. You can observe the board. On board there is an example of animals who come under the phylum Hemichordata. अर्धसमपृष्ठरज्जू प्राण्यां संघांमधील प्राण्यांची दोन उदाहरणे दिसत आहेत, Babylogossus and Phamagossus. If you clearly observe the body of Babylogossus, it has three parts. First, proboscis. Second, collar. And third, trunk. Proboscis म्हणजे शुंड, कॉलर गळपट्टी, ट्रंक प्रकांड. In proboscis, notochord is present. In all other body, notochord is not present. Therefore, the animals of this kind are called hemichordata. या इथे या उदाहरणामध्ये त्याच्या फक्त शुंड मध्ये पृष्ठरज्जू आहे आणि बाकी शरीरात नाही, म्हणून हा कनेक्टिंग लिंक आहे. कोणामध्ये? समपृष्ठरज्जू मध्ये आणि असमपृष्ठरज्जू मध्ये प्राण्यांमध्ये. कारण याच्या शरीराच्या फक्त थोड्या एकाच भागात नोटोकॉर्ड म्हणजे पृष्ठरज्जू आहे, बाकीच्या भागात नाही आहे. Therefore it is called hemichordata. The hemichordata animals are
like other three, they are triploblastic, they are bilateral symmetry and coelomate. या सर्व वरील प्राणी संघांप्रमाणेच हेमिकॉर्डेटा म्हणजेच अर्धसमपृष्ठरज्जू प्राणी संघातील प्राणी देखील त्रिस्तरीय देहगुहा, त्रिस्तरीय शरीररचना असलेले प्राणी आहेत. देहगुहा त्यामध्ये आहे. त्याचबरोबर या प्राण्यांमध्ये बायलॅटरल सिमेट्री, द्विमितीय सममितता आहे. बट like arthropoda, mollusca and echinodermata, they are unisexual animals. Hemichordata is unisexual or hermaphrodite animals. They may be they are unisexual and they also hermaphrodite. म्हणजेच अर्धसमपृष्ठरज्जू संघ प्राणी संघातील प्राणी हे इतर वरील तिघही प्राणी संघातील प्राण्यांप्रमाणे एकलिंगी आहेत, पण त्यामध्ये ते काही उभयलिंगी प्राणी देखील आहेत. And they are found in marine water and they generally burrow themselves under the sand of ocean. आणि हे प्राणी हे समुद्रामध्येच आढळतात आणि समुद्रामध्ये देखील ते समुद्राच्या तळाशी वाळूमध्ये स्वतःला बुजून घेतात. त्या वाळूच्या खाली ते राहतात. They buried themselves under the sand and only found in marine water. So this is all we complete about non-chordate animals. In tomorrow's lecture, we will continue about chordate animals. Before that, we learn what we'll conclude what we learned today. This is the largest phylum of the Earth planet. This is the second largest phylum of our Earth planet. Arthropoda संधिपाद या प्राणी संघामध्ये आपल्या पृथ्वीतलावर सगळ्यात जास्त प्राणी आढळतात आणि मोलस्का मृदुकायमध्ये 2 नंबरचा फायलम आहे हा. त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त प्राणी संधिपादांतर आढळतात. हे दोघंही ऑर्थोपोडात सगळीकडे आढळतात. डिपेस्ट ऑफ ओशियन टू हायेस्ट ऑफ माउंटन. मोलस्का हे खाऱ्या पाण्यात, गोड्या पाण्यात, जमिनीमध्ये आढळतात. इकॅनोडर्मेटा आणि हेमिकॉर्डेटा आर फाउंड ओनली इन मरीन वॉटर. कंटक चर्मी आणि अर्धसमपृष्ठरज्जू प्राणी हे फक्त समुद्राच्या पाण्यामध्ये आढळतात. ऑल दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. या सर्वांची शरीररचना ही त्रिस्तरीय आहे. ऑल दे आर कोएलोमेट. या सर्वांच्या शरीरात देहगुहा आहे. ऑल दे आर बायलॅटरिकल सिमेट्रिकल. या सगळ्यांना द्विमितीय सममितता आहे. एक्सेप्ट in mollusca, snail is not bilateral symmetrical. गोगलगाय ही द्विमितीय सममित असलेली प्राणी नाही आहे. Okay? Hope you understand what we learned today. We will meet soon in next lecture. Until then, goodbye. Thank you.